શું કહે છે જુઓ. Why do we have so many Hindu gods and goddesses? Surely there is only one. Are we supposed to believe in one or many? બધા અંદાજ દરેક ને દુઃખ જુદી જુદી જાતનું હોય ને, એક જ જાતનું દુઃખ આવ્યું હોય, એક જ જાતનું દુઃખ હોય કે ભાઈ મને આટલું દુઃખ છે તો એક જ જાતનો ગોળ રાખવો પડે, દેવો રાખવો પડે. અથવા જાત જાતના દુઃખ હોય જાત જાતના દેવો. સમજ ને? એટલે આ દેવો પોતાની બિલીફ છે, એક જાતની બિલીફ થી શાંતિ રહે. શું છે? અને ખોટું નથી, કાઢી નાખવા જેવું નથી. આ સો મેની ગોડે સવાલ એ છે કે બધા જુદા જુદા ગોડમાં બિલીવ કરે. યંગ જનરેશન ગેટ કન્ફ્યુઝ. એમ કે છે કે અત્યારે બધા આપણા હિન્દુ લોકો જુદા જુદા દેવ દેવીઓમાં માનતા હોય છે, એટલા બધા હોય છે કે એ જોઈને આપણા છોકરા જે નાના નાના અત્યારની જે પેઢી છે એ લોકોને ગૂંચવાડો ઉભો થઈ જાય છે. એ કયા સાચા? એ ભગવાન તો એક જ હોવો જોઈએ. તને ગમે એ સાચા, બીજા બધાને છોડી દેવાના. કે આ બધા છે એમાં તમે કયો પસંદ કરો છો એ તમારા સાથ. જે 200 સ્વયંવરમાં 200 રાજા આવ્યા એ 200 પડી ગયા. ગમે એ પણ શું કહે છે? 200 રાજા તેમાં આપણને શું નુકસાન છે? એટલે દેવ દેવીઓ જે આપણને ગમે તે કરવાના. સમજ ને? તને આ ગમતા હોય આ ગમતા હોય તો વેડવાડી થઈને એને કરતા તને જે ગમે એ કરી લો. પછી બીજો શું પ્રશ્ન છે? વિશ્વાસની દરેક જોડની ગુલામી કે એક જ હોવા જોઈએ ને. આમ તો ભગવાન તો એક જ ગોડ ગોડેસ આટલા બધા એટલે એક જ હોવા જોઈએ. આ લગડીઓ તરીકે જુદું જુદું છે. લગડીઓ ઢગલો કરીએ તો એવું છે. આ પ્રશ્ન બાળકોનો છે તે બાળકોની સ્કૂલમાં ક્રિશ્ચિયનિટીનું સમજાવવામાં આવે એટલે એ લોકો કે એક જ ગોડ છે અને એને આ બધું ક્રિએટ કર્યું છે. એટલે એને એટલું જ મગજમાં પેટ્યું કે ભગવાન તો એક જ હોય ને, તો પછી આપણા હિન્દુમાં આટલા બધા કેમ દેવ દેવીઓ મૂક્યા છે? એ તો બીજા દુઃખને માટે છે. આ બે ગોડ નથી. આ ડીટીજ છે, ગોડ નો છે. શું છે? Lot of difference between God and deities. Yeah, but then what God is different? They don't know. God is in every creature. God is in every creature, whether visible or invisible. Not in creation. This is creation. This is creation. This is creation. This is the definition of God. અને આ તો ડીટેલ છે. બધા જાત જાતના દેવો છે ને એ ગોડ નથી. એ લોકોને ખબર નથી દાદા. એટલે સમજાવો એમને. Deities એટલે શું એમને બ્રિટિશ એટલે શું એ એમને સમજાવો. ખબર એટલે નથી. સમજાવો ડીટેલ છે. મને પણ નથી ખબર પડતી. તો See, it's a deities. These are different god and goddesses, Amba Mata and Bahujra Mata and we have plenty of such goddesses and gods. See, we call it God and goddesses, but really they are deities. They are having human body, human form. They are having Dev, we call it Dev. And they are having different body, different place to stay, and they are having different power also. More power than we are having powers. So they are superior than human beings. But
because God is within. Dada said this beautiful and exact correct definition of God, that God is in every creature, whether visible or invisible. That means within you God is there. And right now it is vague. You have to unveil that God. Dada has unveiled that God. And that's why you can see God in each and every creature. So deities are that they are also in bondage. If you have done more punya in human life, if one do the more punya, then he will get in his next life a form of deities. If he is doing more path, then he will go in hell as narka, we call it narka, and there they have to pay their whatever daily they have done there. And deities, they are having good credit, doing good karma, that's why they are having birth as a devgati, that is deities. Understand? There are four gatis after human one, second is all animal kingdom, then narka, that is hell, and heaven. We call heaven, in which all these god and goddesses they stay there. According to their punya, they are getting more and more happiness, all luxuries and everything. But they are also in bondage. They are having bondage of golden, very, and these others, they are having bad prison, like golden cage, and you are having iron cage. But both of them are in cage. They are not liberated. They are not liberated soul. And within you, God is there, soul is there, that is God. There is no difference between God and soul. The liberated soul is full-fledged God. That's what Dada said. Dada is having that soul which is fully liberated. Okay? રાકેશ પટેલ કોણ છે? Rakesh. ને વાક્ય For every illness, there has to be one remedy or medicine. Would you kindly tell everyone what it is? Yes, there has to be only one remedy or medicine. Would you kindly tell everyone what it is? Ramban. રામબાણ ઔષધ લાગે બધા દર્દીઓ. પોતાએ પસંદ કરેલો કોઈ મંત્ર હોય કે કોઈ ગુરુ હોય, કોઈ ગમે તેને એમના કહેલામાં રહેવું એ રામબાણો છે, એને બધું પડી જાય. અને દાદા ભગવાન ગમે તે બોલે, અમેરિકન બોલે તો એને પડી જાય. કારણ કે હું દાદા ભગવાન નથી. દાદા ભગવાન જો પોતે હોત તો ના મળે. શું કહે? દાદા ભગવાન જે પ્રગટ થયેલા છે બધા આખા વર્લ્ડ માટે છે. અમેરિકનો બોલે છે ખૂબ જ થઈ જાય તરત જ. એ ઉપાય છે, એક ઉપાય. બાકી દવા કરવા. વાસુદેવ એટલે ધર્મથી નારાયણ થાય એ વાસુદેવ કહેવાય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન વાસુદેવ કહેવાય. પછી લક્ષ્મણજી વાસુદેવ કહેવાય. એ વાસુદેવ ધર્મથી નારાયણ થયેલા માટે આપણે એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. એ થોડા કાળનો સંપૂર્ણ પરમાત્મા થવાના. નમો નમો નમઃ શિવાય જે પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થયેલા છે અને બીજાઓને કલ્યાણનો માર્ગ બતાડે છે એ નમઃ શિવાય એ એનો શ્રીમંત નો અર્થ છે. બરોબર ને? નાનજી નાનજી કોણ નાગરી ઊંચી કરે છે?
કોણ છે? આવી રીતે કરું. બહુ દીકરો આવી ગયો. Introduce and explain who you are in relation to the work you do. But કે તમે તમારો પરિચય આપો, તમે કોણ છો અને આપ જે કાર્ય કરો છો એના સંબંધમાં. હું જ્ઞાની પુરુષ છું. જ્ઞાની પુરુષ. જ્ઞાની પુરુષ. he's a learned man. વર્લ્ડ ઓબ્ઝર્વેટરી. જે પૂછવું હોય તે થાય. બરોબર ને? એ શાના માટે છે? આ જગતનો આ જે અત્યારે પરિસ્થિતિ છે ને, એ જીવતો જ નથી આવડતું. દુઃખી થઈને જ જીવે. શું કહે? He says people don't know how to live. They become unhappy and then live very unhappy. લોકોએ રળિયોમાં સુખ માને છે. બરાબર ને? સુખને સમજવું જોઈએ. સુખ શેમાં છે? કેવી રીતે સુખ હોય? One has to understand the happiness. Where is the happiness? How you can achieve happiness. એટલે આપણે તો ભૌતિક સુખો ઊંચા પ્રકારનો ઉત્પન્ન થાય એટલા માટે આ કલ્યાણ યજ્ઞ શરૂ થયેલો છે. જગતનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે અત્યારે 60,000 માણસ બાઇબલ ફરી રહ્યું છે. 60,000 માણસ. This is 60,000 people like him are getting knowledge like him everywhere. So that આ જગત આ સ્થિતિમાં રહે એનો અર્થ જ નહીં. આ તો જીવન જ ના કહેવાય. to જાનવરો શું કહેવાય? unhappiness. જાનવરો શું કહેવાય છે? એના માટે અમારે બધું કામ કરવું પડે છે. એના માટે બહાર નીકળવું પડે. બરાબર ને? અને તે ઘરના કપડા પહેરીને આ લોકો પૈસા આપે તેના નહીં. કારણ કે પૈસા લેતો નથી. મારી જરૂર એ નથી. મારી કમાયેલો છું માણસ, કોન્ટ્રાક્ટર હતો. બરાબર ને? He was a contractor. He doesn't accept anybody's money, and he does all his work with his own finance. He's a learned man. It is to wipe out unhappiness. Self-realized. Self-realization. He knows what it is different. His happiness and what is happiness. Your happiness is material happiness. His happiness is completely different. That is what you should ask him. What's his happiness? What's the difference between your? You should ask him. What's the difference Yes, between your happiness and his happiness? What's the difference? That's right. He hasn't got attention for last 26. દાદા કે આપ જે સુખ ભોગવો છો તે અને અમે બધા સુખ જે ભોગવીએ છીએ એ બંને સુખમાં શું ફરક છે? અમને બધું ટેન્શન હોય છે ને તમને છતાં 27 વર્ષથી ટેન્શન નથી, તો એનું શું કારણ? અને તમે ભોગવો છો સુખ જ ન હોય. તો તમારો કલ્પના છે. કલ્પના. It's your So, name. what you think is a happiness is your imagination. It's not real happiness. તમને મુસ્લિમ ફૂડ લાયક ઉગે ને ભોગ્યા હોય તો પણ તમને સુખ નહીં થાય. બરાબર ને? કારણ કલ્પનાઓ છે. તમે માની નથી કે આ આવા સુખ હોય તો એટલે સુખ બધું હોય તો પણ કલ્પનાથી જ આ બધી કલ્પના જ છે ખાલી. તમને જલેબી ભાવતી હોય તો તમને સુખ આવશે. જલેબી ના ભાવતી હોય તો જલેબી ના ભાવતી સુખ આવે ખરું? જલેબીનું સુખ છે. કોઈ વસ્તુમાં સુખ ના હોય. આત્માનું સુખ એમાં નાખીએ પછી ખાઓ. સુખ આત્મામાં જ છે. બીજી કોઈ જગ્યાએ સુખ છે. The hope has happiness in the form of soul, inner soul. He has
How did he find it 27 years ago? કે તમને આ સુખ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થયું? Prabhupada. અમારો દેહાધ્યાસ જતો આ શું નામ તું સાઈડે છે શું નામ? એટલે દુઃખ જ થાય. દુઃખ થાય બા આયા જ કરવાનો નિરંતર. મારું નામ અંબાલાલ છે, હું અંબાલાલ નથી. હું જુદો છું આ શરીરથી. આ શરીરમાં 27 ધરતી પાડોશી તરીકે કરું છું. આ શરીરની માલકી પડવું મારે છે નહીં. Soul and this body, નોટ ટાઇટલ. they are still since આ બોડીની ટાઇટલ નથી. હતી આ માઇન્ડની નથી અને આ સ્પીચની નથી. કોણ ટાઇટલ વાતો કરે છે? અંબાલાલ ભાઈ. Yeah, I see what he's saying. That's just his name. That's right. Yeah, right. Good. આ ઓઢીને ઉઠી એટલે આ વાતો કરશે. આ વાત કરે કે ના કરે હું બોલે તો આ $200 નો અંબાલાલ બી $300 ના થયા. એટલે આ હું વાત કરતો નથી. આ ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ વાત કરે છે. ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ ઇઝ સ્પીકિંગ વિથ યુ. એ વક્તા છે, શ્રોતા છું, હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું અને વચ્ચે શું બોલી રહ્યા છે એની નોંધ મારી પાસે. સેકન્ડે સેકન્ડ જાગૃત રહું છું. એક સેકન્ડ પણ ઊંઘ્યો નથી અત્યારે. જાગૃતિ ઊંઘ્યો નથી. હા, દેહમાં તો દેહ છે એટલે હંમેશા વાંક વિચાર. સમજ ને? જાગતો છું, ઊંઘો છું અત્યારે. જાગું છું. કોઈ કહે ત્યારે આ લોકો કે પણ જે શાસ્ત્રમાં સમજવા તને કહે ને એ તને એમ જ કહે કે તું ઉઘાડી વાગે ઊંઘું છું. Yeah, he says it's spiritual. એ સમજ્યો દાદા. એ કહે છે કે હું સ્પિરિચ્યુઅલી હું છે તો જાગૃત થયો નથી. So what's his advice to me? એટલે ઉઘાડી વાગે ઊંઘો એ જાગૃત થઈ જાય છે. શું છે? હા, હવે એટલો પ્રશ્ન છે કે હવે મારે કેવી રીતના જાગૃત થવું? જાગૃતિ વધારવી જોઈએ. તો 1 થી 100 સુધી બોલી જશે. Count from 1 to 20. 1 થી 100 સુધી બોલજો. અહીંયા 1, 2, 3, 4 બોલજો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. બોલી ગયો ને? હવે બોલી ગયો એટલે એકાગ્રતા થઈ. શું થયું? Concentration. You had concentration when you were એકાગ્રતા. જો તું બીજી વાર તારું ધ્યાન હોય તો આ એક ભૂલ પડે ના પડે એટલે એકાગ્રતા થઈ. હવે જાગૃતિ એ શું છે? જાગૃતિ જુદી છે એકાગ્રતા. હવે તું ફરી બોલ 4 થી 1 સુધી બોલ. 41, Yeah. From 100 to 1. Go back. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86. આ જાગૃતિ વધવાનો આ રસ્તો છે. અમે બધા રસ્તા બતાવી દીધા. જાગૃતિ વધી જાય કે ના વધી જાય? You have to do more concentration. તને સમજાય ને? Giving peace. પેલું ભટ્ટું 100 એમને બોલી જાય ઊંઘમાં ચાલે. Can you calm? આમાં ઊંઘમાં ચાલે ના ચાલે. તને સમજાય ને? એટલે જાગૃતિ વધે પછી આમાં આવો અભ્યાસ કરવાથી જાગૃતિ વધતી જાય.
કરી જરા અભ્યાસ કેવો Try that. અભ્યાસ કરીશ તારે ગમે અભ્યાસ એકાગ્રતા આમ કરવી અને જાગૃતિ કરવી અમારો રસ્તો સરળ છે વાંકો છે નટુભાઈ શું કહે સરળ છે. આ જ્ઞાનીઓના રસ્તા કેવા હોય જ્ઞાનીનામાં બુદ્ધિ કળા અને જ્ઞાન કળા બંને હોય શું કહ્યું એ કળા દેખાય ને તો છુટકારો થાય નિવેડો આવે બીજો જાગૃતિ રસ્તો થોડો વધારે કરવો છે આટલો બહુ થઈ ગયો બીજાને કરવો જ કરજો લાયસન્સ નથી એને એકલા માનવ મળી જ નથી નથી બહુ બીજાને કરવો જ કરશે કોઈને તમારે કઈ કશું સાચું સુખ શું? રમેશભાઈ પૂછે છે સાચું સુખ શું? પછી જતું ના રહે આયા પછી જતું ના રહે હવે જતો રહેતો ને તો બજાર વેચી દો ને Any more questions? સાચું સુખ મેળવવાનો રસ્તો શું? જેની પાસે સાચું સુખ હોય ત્યાં એની દુકાને જઈને કેવું કે મને સાચું સુખ જરૂર છે કહી આવે આપણે ક્લોથની દુકાને જઈએ કોઈ બોર્ડ મારે ક્લોથની દુકાન અને ત્યાં જઈએ કે પૈસા બે પાઉન્ડ છે એમને શાંતિ આપો તો શું કે અકલનીમાં ક્લોથની દુકાન છે એ ક્લોથ આપી જ દે શું કહે જે માલ છે એ આપે છે માટે આપણે શું માલ છે એ જોવું પડે તો આ બેન પૂછે છે કઈ દુકાને જવાનું? આ રસ્તો તને ગમશે ને દેખાડ્યો છે કરીશ કરો ભેગા કરતા એવા છે આમથી બોલીશ અને આમથી બોલીશ જાગૃતિ કર દાદા બેન પૂછે છે કે સાચું સુખ મેળવવા કઈ દુકાને જઈએ? મારી પાસે આવજો બીજું દુકાન છે જ નહીં આજ હિન્દુસ્તાનમાં 20-25,000 માણસો એવા છે જેને તો દાદા નિરંતર રહેતા હોય એક સેકન્ડ પણ નહીં નિરંતર સાથે સાથે એ બહેનો કહે કે દાદાજી કાયમ ના હટે નિરંતર અમારી સાથે રાતે સપનામાં પણ આવે બોલો એ બહેનો કઈ દુઃખ હશે ખરું ના દુઃખ અમારા માથે તમારે દુઃખ હોતું છે ભાઈ કહે છે કે આપ જ્ઞાન આપો છો તે શું છે અને શેનું જ્ઞાન આપો છો એ બધાને સમજાવો. શું તારું નામ શું? સતીશ. 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 ખરેખર સતીશ શું? ના, શું શું? તમે કોઈ એમ નામ છે. તમે કહ્યું સતીશ નામ છે. પણ તું છે શું? એ કઈ જાય કોણ છે? ખબર ખબર નથી. નથી એ. તો એ જ્ઞાન આપવાનું હું કોણ છું એ. જે તને ખબર નથી એ જ્ઞાન આપવાનું જરૂર કરી ને ના, ગયો નથી
સુચિત્રાનો સુચિત્રાનો ના પણ તમારી પાસે મને મોટું મળ્યું ને એટલે એમ કે છે કે તમારી પાસે મને મોટું મળ્યું એટલે મને ખોટ ના જાય ને. મોટું બધું એને સમજણ પડે. એને બે પ્રશ્ન જાણવા જાણી લીધા. એ તમે આ લોકોને સમજણ પાડો. એ કે છે કે આ બધાને સમજણ પાડો કે આત્મ ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન એ બધું શું છે, શુક્લ ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન. મને સમજણ પાડી કે બધાને પાડો. બધાને આપતે તે કામનું નથી. એકવાર તે તો ખોલતો તેનો અર્થ એ ખોલતા નથી. અર્થ કોને સમજાય કે જે ખોલતો નથી. પછી હું પાડીએ આ મારા ખેતરમાં લડી ગયા એવા એવું છે નહીં, પણ આ તો મનમાં વહેમ એવું પડી જાય. પેલા ટેવ નીકળી ને આદત એ જતા વાર લાગે જરા, એટલે પ્રતિક્રમણ કરવા પડી કરે. આપડે નહીં કરવાનું પ્રતિક્રમણ, આપડે જુદા જ ના થઈ ગયા. પ્રતિક્રમણ દયાગ્રી કઈ કેમ આપણે પ્રતિક્રમણ કર્યું માટે પ્રતિક્રમણ કરો. આટલો ભેદ જો તમે સમજી જાઓ તો બધું પૂરું થઈ ગયું. થઈ ગયેલું જ છે. તમે સમજાયું? તમને સમજાઈ ગયા? ગ્રેટેસ્ટ પદ ઉપર બેઠા જે મોટા મોટા સંતો ના પાડે, જ્ઞાનીઓ ના પામે, એ પદ ઉપર બેઠેલા છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ, નિર્બીજ સમાધિ. આ નિર્વિકલ્પ નિર્બીજ, જ્યાં વિકલ્પ પણ ઉત્પન્ન ના થાય, શુદ્ધાત્મા પદ મારી ગયા. હવે ડાયાબીના હાથે ભયંકર ખરાબ કામ થાય, જગત આખું ભોગવે ડાયાબી નહીં તો આપણે શુદ્ધાત્મા છે બગડેલી બધી. આવે તો જે શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે ને એ બિલકુલ એને કોઈ પણ હાર્મ કરી શકે એવી રીતે આપણે શું કહ્યું, તેથી નામ આપ્યું શુદ્ધ આપ્યું છે. એનું કાળ શું હવે અશુદ્ધ થશે જ નહીં. ગમે તેવું જોખમ આવો, આખા જગત થી આખું જગત એને ભગોવે એવો થાય તો આપણે શુદ્ધાત્મા ભગવો થાય. એ તો એનો ભરેલો માલ હોય તે નીકળ્યા વગર કે ભરેલો માલ એટલે શું પાછું મેં જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે બધું બંધ કેમ ના થઈ ગયું? ક્રોધ માન માયાનું આપણે એક તળાવ ભરવું છે, એક તળાવ પાણી એટલે તે મોટા સરોવર માં ત્યાંથી આવતું હોય તેને 4 ફૂટની પાઇપ 5 ફૂટની પાઇપ આવતી હોય તેમાંથી આયા કરતું હોય 2 દાડાથી પછી ભરી જાય એટલે આપણે કહીએ કે એ ફોન કરી બંધ કરી દો. હવે
થી 400 છેટે હોય સરોવર આપણે બંધ કરી દેવું છે એટલે એમને ત્યાં બંધ કરી દીધું છતાં આપણે અહીંયા આવે છે એનું શું કારણ હા પછી આપણે બૂમ પાડીએ હજુ કેમ આવે છે હજુ કેમ પેલા કે એમાં તારે સમજવું ના જોઈએ કે ભરેલો પાઇપ માં આવશે જ્યાં ગણિત તૈયાર કરવું છે ને કઈ એટલે આ ભરેલું પાઇપ એ જ્યાં સુધી બનશે પછી બંધ થઈ આ તો સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન આપેલું છે વર્લ્ડ માં અજાયબી ક્યારે પણ ના હોઈ શકે મોટા મોટા સંતો કે જ્ઞાનીઓને ઋષિને મુનિઓને કોઈને ના હોય આ તો કૃષ્ણ ભગવાન ની દશા બેહાડ્યા છે પણ કૃષ્ણ ભગવાન ના આ ઉપાધિઓ નથી ને તમને આ ઉપાધિઓ છે તમે અવરૂપ કરી લાવ્યા હતી અને એમને અવરૂપ જ નતા લાયા એ થતા શું ભરી લાયા હતા નારાયણ સ્વરૂપ ભરી લાયા હતા શું લાયા હતા કેમ કલ્યાણ ખરું તમે આ બધો માલ વ્યવહારિક લીધા પછી એટલો ભેદ છે ગુજરાતમાં એ પોતે સુધાર્થમાં કાકા દીકરા કરેલા એમના કાકા દીકરા જૈનો ના 22 તીર્થંકર નેમિનાથ ભગવાન સગા કાકા દીકરા એ કૃષ્ણ ભગવાન ના જ્ઞાન આપેલું શુદ્ધાત્મા થયેલા અરે સહાયક સંકેત દ્રષ્ટિએ સહાયક સંકેત આપીશું આપણે એક ચિંતા ના થાય જો અમારી આજ્ઞા મળે અરે અને એ કૃષ્ણ ભગવાન તીર્થંકર થવાના છે કૃષ્ણ ભગવાન દેવકીજી અને એમના ભાઈ બલરામ બળદેવ છે તે મોટા તીર્થંકર આપે તમારો માલ સમજી ગયા ને તમારે હવે આ તમને ખ્યાલ ના રે વાત કરવાની તમારી પાસે દાદા આપેલો બધો માલ કેમ ગુંચાવ છું અડચણ તો આયા જ કરે તો માલ ભરેલો છે તે આવે તોય પણ તે પણ તમે દાદા નામની આગળ હલકી થઈ જાય શું કહ્યું દાદા ઠેઠ સુધી રક્ષા કરે છે દાદા જે માગો એ આપે એવા છે આ વર્લ્ડમાં જે કોઈ ચીજ માગો એ આપે એવા છે તમામ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય લઈને આવેલા છે ઐશ્વર્યમાં કોઈ કમી નથી જ્યાં 50,000 માણસો જ્યાં આગળ દાદાની નિરંતર કાયમ હાજર છે સપનામાં રોજ આવે છે ત્યાં કે આપણે જે માગો એ મળે શાકો ખાતો એટલી વાર આ તો એકદમ કે છે કેમ આપડે તો બહુ ટોળું નથી આમ ટોળું ટોળું તો અબજપતિ નું હોય કે ભિખારીઓ નું હોય કોનું ટોળું હોય ટોળું કોનું વધારે હોય અબજપતિ અને ભિખારી નું આ તો અબજપતિ મોટા શ્રીમંત જબરદસ્ત મોટા પદ પામ્યા એ પદ ક્યાંથી લોકો ભાગ્ય હોય આ પદ જ ભાગમાં ક્યાંથી હોય આ તો કોમન પબ્લિક ઘાસ ખાનારી પબ્લિક જુદી અને રોટલી ખાનારી પબ્લિક જુદી શું કહ્યું એ તો અત્યારે રોટલી ખાય છે પણ આવતા બહુ ઘાસ છે એ તમને ના દેખાય બધું કે આ ઘાસ સારા ચાલ્યા કર્તવ્ય કયા ને અને અમે તો હૃદય ના કર્તવ્ય જાણીએ બહાર ના કર્તવ્ય જોઈએ ને કઈ બાજુ ચાલવી જાણીએ અમે જગત સમજવા જેવું શું છે સમજાઈ ગયું કશું માગવા જેવું નથી એવું તમે સમજાઈ ગયું તમને સમજાયું તમને કોઈ વાર ભૂલ થાય કે ખ્યાલ આવી જાય દાદા આવી જાય કેટલી ઉંમર થઈ 52 વર્ષ 52 50 55 53 પૂરા થયા મોટા મોટા મારા કરતા મોટા છે
બીજું પણ રાખતા નથી તો દીદી તારે શું જોઈએ કે બાજરીમાં મકાઈમાં બધામાંથી આપડે આ મગને સાથે આપડે એક બાજુ રેતી લઈ આવીએ, જાડી રેતી, એક બાજુ મગ લઈએ અને બંને બધી ઊંચા બાંધીએ પાણી નાખીને તો પેલા મગમાં ફેર પડે કે શું ફેર પડે? રેતી મના થાય એવું, કારણ કે આ લાગણીઓ ધરાવે છે માટે જીવ છે એમાં. મગ લાગણીઓ ધરાવે છે માટે જીવ છે. શું કહ્યું? એટલે જ્યાં જીવ છે તે God is in every creature. એ ક્રિએચર એટલે જીવ, જ્યાં ક્રિએચર છે ત્યાં જીવ છે, જીવ છે તે ક્રિએચર છે. નોટ ઇન ક્રિએશન. મનુષ્ય બનાવેલી ચીજો એમાં ભગવાન નથી. એ તમે નુકસાન ભાગી નાખો તો પાપ નહીં લાગે, પણ પાપ ક્યારે લાગે કે એની માલકીને પાલિકને પૂછવું જોઈએ કે તમને વાંધો નથી ને? ના, તો પાપ ના લાગે. નહીં તો એને વાંધો હોય તો એ પાપ લાગે ને, એમ દુઃખ થાય. માટે બીજી ચીજ ને નુકસાન કરાય નહીં. હવામાં, પાણીમાં બધે જીવ જીવ ને જીવ જ છે. બધા જીવથી જ ભરેલું છે. પણ એવરી ક્રિએચર ની અંદર જીવ છે, છૂટા જીવ નથી. ભગવાન છૂટા રૂપે God is in every creature, whether visible or invisible. આપણે સમજાવી વાત? આ છેલ્લી વાત, આગળ બીજું જાણવા જેવું નથી. માટે લોકો કહે છે ક્રિએચર ને ઉપર કેમ બતાડ્યા લોકોએ? બકરીઓ ખાય છે રીતે, પછી બકરીઓ માંસ ખાય, લોકો વળે ને. ભગવાન છે ને કહું છું એટલે ભગવાન મોકલી દે ઉપર, ભગવાન ઉપર રહે છે. આવ ખાય છે લોકો ખરા? ના ના, ઇન્ડિયન ના ખાતા, ઇન્ડિયન થોડા ઓછા ખાતા હોય, લોકો ખાય ખરા? એ લેર થી ખાય. શું ખાય છે? ભગવાન તો ઉપર મોકલી દે. હવે સાચી એક ચાલે માણસ જીવનમાં દુઃખ થાય કે દુઃખ થાય. જીવ વગર ખવાય એવું છે નહીં. ભગવાને નક્કી કર્યું જીવન જીવનું જીવન છે. માટે દરિયાના જીવોને જે એમની છે એ કુદરતી રીતે ચાલવાની. મનુષ્ય શું કરવું? મનુષ્ય જે જીવને હાથ અડવાથી આમ ત્રાસ પામે છે, ભય પામે છે, મરી જાય જીવ, એને જે બીક લાગે છે, જેને જીવવાની ઈચ્છાઓ છે, એનો જીવ મરાય નહીં. એ જીવને ત્રાસ પણ ના પાય. શું કરું? અને જેને ભાન નથી હું મરી જઈ, એ મને મારી નાખશે, એવા આ દૂધી નાહી જાય. આપડે કાપવા દઈએ તો આવડું મોટું કોરું હોય નાચી જાય, રોજવાડી દોડધામ કરી પેલે. અને બકરીનું બચ્ચું નાનું હોય તો એટલે આ બધું જે જીવોને ભાન નથી એ જીવો ખાવ કે છે. શું કે? એકેન્દ્રિય જીવો જે ત્રાસ પામતા નથી એને ખાવ કે છે. શું કે? ખાવ તો દોસ્તો બેસવાનું નહીં કે છે. ના, એ તમે ખાઓ અને તમે માણસ જીવો એનાથી, એના ખાવાથી, એટલે તમે જીવીને સારો યોગ કરો, ભગવાનનો યોગ, એટલે 100% કમાવો. તમે જીવો તો કમાવો.
100% કમાવો તેમાં 10% એમને જાય તો દંડ પાપ કરેલો એનાથી એમની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય એ બીજ બે ઇન્દ્રિયોમાં આવે એટલે એમને પણ લાભ થાય છે તમને પણ લાભ થાય છે સાથે આવું ભગવાને નક્કી કર્યું વાત ગમે એવી છે વાત મંજૂર થાય એવી છે હવે તમે કહો છો હું ગોકળ બીજ છું તમારા જે બધા ભેગા થયા છે કે ખરેખર ગોકળ બીજ છે ને ખરેખર ગોકળ ખરેખર ગોકળ બીજ છે ને એવું કે શું આ ગોકળ બીજ તમારું નામ નહીં ખરેખર ગોકળ બીજ ખરેખર ગોકળ બીજ તમારું નામ શરીર નું નામ આપેલું તમારું નામ તો તમે કોણ તારે એ તો ખબર નથી આ શરીર ને બધા ઓળખે તમને સમજાયું ખરેખર ગોકળ બીજ નહીં આવે કે છે ને તમે કોણ એ ત્યાંથી અધ્યાત્મ શરૂ થાય શું કહ્યું અને ખરેખર ગોકળભાઈ એ ભ્રાંતિ બસ આ લાઈન ભ્રાંતિ આ ભ્રાંતિ ઉડી અને ખરેખર કોણ એ અધ્યાત્મ શું કહે હવે શું અધ્યાત્મ બીજું તમારે જાણવું છે તમે અધ્યાત્મ કોણ છો હું કોણ છું એ જાણવા માટે આ જગત છે હિન્દુસ્તાનના મનુષ્યનું કોણ છે જાણવાનું અને હિન્દુસ્તાન સિવાય બહારના જીવોને કોઈને દુઃખ આપવું નહીં એવો ધર્મ પાળવો શું કહું છું એને હું કોણ છું એ જાણવાની જરૂર હું કોણ છું એ જાણવાનો અધિકાર કોને છે કે જેને પુનર્જન્મ સમજે છે ત્યારે મારી જવાબદારી ઉપર જ આ છે અહીં તો ભગવાનની જવાબદારી છે નહીં બોલો તમારે શું જોઈએ બીજું હું કોણ છું એ જાણીને આવશે ને કાલે હું કોણ છું એ જાણીને આવશે ને બધા પૂછજો ને કે ભાઈ પદાર્થો પૂછ્યા બધી કે અગાવાળા કે ભાઈ કોણ છું ખબર બધા ખબર પડશે ને કાલે ખબર લઈને આવશે ને કાલે આવશે પરમ બધા પૂછીને લાવશે કોણ કે હું તમને છૂટું કરી આપીશ હું તમને રિયલાઇઝ કરી આપીશ તમે શ્રદ્ધા દે એવી શબ્દ થી કામ ચાલે ને આખા 4 વેદ વાંચે ને તો વેદ શું બોલે ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ તું આત્મા ખરું છે હોય નહીં કે વેદમાં આત્મા હોય નહીં તો આપણે વેદને પૂછીએ કે વેદ શું કરે છે વેદ તો શબ્દ રૂપે છે અને આત્મા તો સૂક્ષ્મતમ રૂપે અને આત્મા તો અવક્તવ્ય છે એટલે શબ્દ થી કામ ચાલે એવું નથી અવર્ણનીય છે એટલે શબ્દ થી વર્ણન થઈ શકે કે શું કરવું અમારે આત્મા પ્રાપ્ત કરવા પડશે વેદના ઉપરી જે ભેદ વિજ્ઞાની કહેવાય છે ત્યાં જાય એટલે તને કે છે વેદના ઉપરી કહેવાય ભેદ વિજ્ઞાની આત્મા અને બીજી બધી વસ્તુ છૂટી પડે પાપ કર્મો નાશ કરી સર્વ પાપો ને ગોટો વાળી નાશ કરી નાખીને છૂટી પડે આ પાપ ને લઈને ત્યાં બધું વાગેલું એવું પાડું છે છૂટું બીજી શી માગણીશ કહો તમારી શી માગણીશ કહો કોઈ જાત નહીં टाइम થઈ ગયો તો વારી માટે बड़ौदा में हमारे घर में जरूर आना मैं आऊंगा जरूर हमारा घर है ना उधर आपका घर उधर हाँ मेरा मदर फादर उधर रहते हैं अच्छा आप ही इधर रहेंगे खाली मदर फादर उधर बड़ौदा हम 4 भाई तो इधर है तो अमेरिका अभी मदर फादर अमेरिका आपका बाल बच्चा इधर ही है ये 2 बच्चे मिसेस अभी घर पे
અને આપણે ઇન્ડિયન હોય તે જ જન્મે अभी मिसेज और एक बच्ची घर पे गए क्योंकि अभी निकलने गए थे थोड़ा कपड़े कपड़े सब बाहर रख दिए थे तो कलेक्ट करने में रख देना है क्योंकि हम तो निकल आए ऐसा ही कि आधा घंटा 2 घंटा बैठ के તમે વધારે પાકા થઈ જાણો जावे तो कभी आप फ्री है तो आ जाना घर पे कभी भी अभी उसको बोल रहा हूँ उन्होंने देखा है નહીં વધારે ખબર નહીં ખબર કર્મ પ્રમાણે ચાલતું હશે ને કર્મ પ્રમાણે ચાલતું હશે ને હા કર્મ પ્રમાણ ચાલે કર્મ પ્રમાણ ચાલે કર્મમાં બધી સ્થિતિમાં આવવું છે એમાંથી છૂટવું પડે છૂટે તેવું છે કર્મ ભોગવવાનો ખરો બાંધવાનો નહીં બંધવાના નહીં ફરી 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 ભોગવવાનો આવે એટલે બધી સંસાર નહીં ખરાબ થઈ ગઈ ગમે તે માણસ કોનો કાગળ નથી Why nobody else can give this knowledge besides Dada? કોનો કે છે I think, આયા બુદ્ધિ ખરાબ થઈ હોય ને તો બધા આપી તારે ખરાબ થઈ છે शराब खिलावी બીજો કોઈ ખરાબ થઈ ગયો ને આપણે પૂછીએ કે તમને બુદ્ધિ ખરાબ થઈ હોય તો બધા આપો ભાઈ શું કહે ના મારી બુદ્ધિ બહુ છે એટલે આપણે બધા કાયદો એક બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ સમજાવી દઉં સમજાઈ ગયું સમજ પડી સમજ પડી આપણે આપણે સાચું સુખ જોઈએ છીએ પૂછતું એ નથી ને કોઈ જોઈએ છે એમ જોઈએ છે એમ કે છે સાચું સુખ જોઈએ છે એટલે એમને મેં કહ્યું કે સાચું સુખ કેવી રીતે દાદા શું કરે છે બધાને કોને કોને સાચું સુખ જોઈએ છે આ જો કરે છે સાચું સુખ જોઈતું હોય હાથ જો કરો બધા જેને નંબર લગાવો એ લગાવો સાચું સુખ કોને એટલા બધા જી દાદા આવો અસલભાઈ આ બધું સાયન્ટિફિક છે એટલે વૈજ્ઞાનિક છે ને તો જે પૂછવું એ પૂછાય આ દુનિયામાં આ જગત ના જે સુખો છે ને ભૌતિક સુખો તે બધા હેન્ડ વાળા છે કેવા છે હેન્ડ વાળા નથી પછી થોડી પછી પાછું દુખાઈ મન પૂછાય બુદ્ધિ પૂછાય તો કાયમ મોડું બોલી જાય સુખ કેમ જ્ઞાન હોય ત્યારે મને બેહાર છે નાનો જ છે નાનો હઈશ ત્યારે એમ કે છે ત્યારે નાનો હઈશ એમ કે છે ના ના ત્રીજી સાલ જ ત્રીજી સાલ આપણે ભેગા થયા ને આપણે અહીંયા લંડનમાં હા ત્યારે તે પહેલી વાર તમે આ પણ બીજી બધી તાલ ખાધો નહીં મારે હવે ખાહે ને દાદા આપણે તો ટાઈમ ખવડાવી દઈએ ટાઈમ છે ટાઈમ તો હોય ને બધો ટાઈમ કરાય કરો ટાઈમ તો ઘણાય કરો કે કઈ વારે છે મંગળવારે છે કયો ટાઈમ સાંજે 7 થી 10 છે કાઢીશું એવું છે
તું તારે ભેગા સારું. મગજની શાંતિની જરૂર છે, પૈસા શાંતિ ના મળે. પૈસાથી શાંતિ ના મળે, મગજની શાંતિની જરૂર. હા. આંતરિક શાંતિ ના થાય. આંતરિક શાંતિ ના થાય. તારા દાદાને 27 વર્ષથી ટેન્શન થયું નથી. ટેન્શન ને જોયું નથી 27 years. બીજી ચિંતા તમે જોયેલી જ ના હોય, ટેન્શન ના થાય. દાદા ખાય છે પીએ છે બધું ઢોકળા ખાતા ને એ ખાતા સાદી પર વિજ્ઞાન છે આ તો. વિજ્ઞાન ના હોય તો વિજ્ઞાન સાયન્ટિસ્ટો નહીં તમને કહ્યું તમારે આગળની વાત જોઈએ તો હું આગળની વાત ના આપીશ. તમે જે જાણો છો એની આગળની વાત ગુજવાડા વાળું છે ને આખો દાડો બધું ઊભું થયા છે. આખો જરાક નીચું કરજો. એટલે તમને જ્ઞાન આપું ને આ શ્રીરામ જ્ઞાન શું છે દાદા સમજાવો ને. બધાને ખ્યાલ નથી જ્ઞાન શું આપો છો, શું છે? તારું નામ શું? તો તું કહું હું હર્ષદ છું દાદા. ખરેખર હું પૂછું કે તું હર્ષદ ખરેખર છું, તું શું જવાબ આપું? ખરેખર હર્ષદ છું એવું કહું ત્યારે તું શું જવાબ આપું? હા, હું હર્ષદ છું. હે હર્ષદ છું. હર્ષદ શું? ખરેખર હર્ષદ છું એમ તું કહું તારું કહું ભાઈ તારું નામ હર્ષદ છે. એક્સેપ્ટ આઈ એક્સેપ્ટ યોર નેમ ઇઝ હર્ષદ નોટ યુ આર. તો તું શું કહું? I accept your name is Hassan, but not you are. તો તું શું જવાબ આપીશ? જવાબ આપવાનો તો હર્ષદ એ જ ગુચવાડો છે ને તમે તો. એ જ ગુચવાડો છે ને, શું જવાબ? આત્મા નથી ઓળખાતો. Beginning ગુચવાડા, root cause of the world. આ વર્લ્ડ નો રૂટ કોઝ છે. વર્લ્ડ ઉભું થવાનું કારણ આ સેલ્ફ ઇગ્નોરન્સ ઇઝ માયા. માયા ત્યાંથી બધું ઉભું થયું. શું કહે? ઇગ્નોરન્સ પર ગયું એટલે ધરામ ગયું. શું કહે? જો નાથા બી સમજી ગયા હવે જરા ટાઈટ થયા મોડા પર. ટાઈટ કેવું થતા? છે તે ignorance કારણ શું છે? વ્યવહારમાં એવું કહેવાય હું જ્ઞાન આપું. આજે બધા તરતી જ્ઞાન કર્યા છે ને એ તો બધા રિલેટિવ જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? અને જ્ઞાન રિયલ છે. શું જેવું છે? જ્ઞાન જોઈએ. રિયલ જોઈએ. રિયલ એટલે વાસ્તવિક. પુસ્તક બધી આપણું વાંચ્યું બધા? ના, મેં કોઈ નથી વાંચ્યું. હે? ના, મેં નથી વાંચ્યું. આપણે કઈ લાયા છે ભાઈ? મોટા મોટા પુસ્તકો લાવો અને જ્ઞાન લઈ લે. શું દેવ લઈ લે. આવડું બધું દરિયા બરિયા બધું કુદરત બને, કુદરતમાં દરિયા એ બધું તો કુદરતમાં થયું. ભગવાન છે કે નહીં? ખોરવાનો ટ્રાય નથી કર્યો હજુ. ખોળવાનું એવું તો લાગે છે. હશે તો ખરા છે ભગવાન. શું કરવું? ધંધો તો આપણને નથી ખબર. મેં કહ્યું ને, ટ્રાય નથી કરી. ઈશ્વર તો નહીં જોયા. હા, એ લોકો કહે છે God is creator of this world. સાચું લાગે છે? એ વાત કુદરતને લીધે આ બધું થયું છે અને મનુષ્ય દુનિયા બનાવી છે. એટલે
મારે કેવું પડે કે આ લોકો કહે છે સાંભળો બેનો હા આ બહુ સરસ. God is creator. તારે કેવું છે, God is not creator of this world at all. તારે એ કહે છે કે એમ તો અમારા સદરામાં વર્તમાન માનીએ છીએ Christ એ કહ્યું. અમારે કહેવું પડે છે God is created correct by Christian viewpoint, Indian viewpoint, Muslim viewpoint, not by fact. By fact, only scientific, circumstantial evidence. The world is the puzzle itself. Itself puzzle થઈ ગયું છે. શું છે? કેવી રીતે થઈ તે પણ દેખાડવા તૈયાર છે. તો વિજ્ઞાનથી ઊભું થયું દેખાડે. તો એને કરનાર વિજ્ઞાન એ કુદરત જ છે ને, કુદરત ને વિજ્ઞાન નો એક જ મેળ છે. કુદરત ને જાણવી એનું વિજ્ઞાન અને કુદરત ને ના જાણવી એનું અજ્ઞાન. કુદરત ને જાણવી જોઈએ. કુદરત એટલે સાયન્ટિફિક જેમ 2H ને ભેગા થાય પાણી થઈ જાય એવી રીતે ભગવાન એક નહીં ભગવાન ના પછી અર્થ જ નથી ને. ભગવાન છે જ કર્યું. મને કે ક્યાં રહે છે, તને શું લાગે છે, ઉપર રહે છે કે ઉપર તો બાપો રહેતો આકાશ છે ઉપર કોઈ નથી એના ઉપર આકાશ છે કે કોઈ છે. ત્યારે જરા એડ્રેસ સાચું આપ્યો તો આ લખો God is in every creature, whether visible or invisible. God is in every creature, whether visible or invisible, not in creation. જે man made છે વસ્તુઓ એમાં નથી. નેચરલ મેડ છે man made, not in creation.